आप सब का स्वागत है जी जैम स्टडी चैनल ते। अज आप स्विक्स का जो कॉन्सैप्ट आ निशस्त्रीकरण करन जा रहे हैं, जो कि संबंधित रहेगा मास्टर केडर PS टैट ते C टैट के विद्यार्थियों ਲਈ। ਤੇ अक्सर ही इस एक दो ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन आ वो आ ही जाते हैं, सो ध्यान नाल वीडियो ਨੂੰ देखना। इस तो पहला वाले जो लैक्चर ने उन्होंने प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुहानू मिल जाएगा। लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला टू ऑल ऑफ यू हैप्पी टीचर्स डे। अज बहुत ही अहम दिन है विद्यार्थियों के लिए जो टीचर ने। सो ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ टाइम ना लगाते हुए अज की जी क्लास आ वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि संबंधित रहेगी निशस्त्रीकरण के नाल। हाँ जी, अपना टॉपिक निशस्त्रीकरण ते आप आ चुके हैं। इसका अर्थ है हथियारों तो रहत होना, भाव जो भी साडे कोल हथियार हैं उन्होंने नष्ट करना ते उन्हां दे उत्पादन जां विस्तार ते रोक लगाना। भाव के हथियारों तो बिना समाज की कल्पना करने नूं ही निशस्त्रीकरण कहा जाता है। सानू इसकी लोड़ क्यों पई? क्योंकि जदों दूजा विश्व युद्ध होया, उस तो पहला विश्व युद्ध होया तो फिर दूजा होया, जिस दे विच बहुत ही जानी मानी नुकसान सी जिहड़ा झलना पिया वख-वख देशां नूं। ते इस तो बाद विश्व युद्ध दा जिहड़ा खत्म पर शीत युद्ध आ जिहड़ा जिन्हों आपां कोल्ड वार कह लैंदे इंग्लिश विच, वो चल पिया ते जिस दे विच राजनीति करके पैदा हुई हथियार निर्माणों की होड़ ने यह संभव करता कि तीजा विश्व युद्ध भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि जिहड़े सोवियत संघ सी ते अमेरिका सी वो वख-वख जिहड़े देश सी उन्हां नूं अपने नाल रलाउण मिलाउण लग गया, जिहदे डर करके इसकी लोड़ पई कि तीजा विश्व युद्ध आ जिहड़ा ना हो जाए। इनूं रोकण दे लई हथियार सीगे जिहड़े एक दूजे तो वध के बनाउण लग गए। तो सरकारी ते जिहड़ियां अर्ध सरकारी पद्धर ते इहदा निशस्त्रीकरण की दिशा विच कदम उठाउण दे लई विश्व भाईचारा जिहड़ा उहनूं प्रेरित किया गया कि जिहड़ा शस्त्र आ, जिहड़ी शस्त्र बनाउण दी होड़ आ, हथियार बनाउण दी होड़ चली हुई आ, उस ते रोक लगाई जाए, नहीं तो जिहड़ा तीजा विश्व युद्ध आ वो छिड़ पवेगा। जेकर आप इहदे अर्थां दी गल करिए निशस्त्रीकरण दी, तो उन्होंने दो भागों के विच वंडिया गया, एक व्यापक निशस्त्रीकरण, एक सुधार निशस्त्रीकरण। जिहड़ा व्यापक आ उहदे विच है जी युद्ध करन दे सारे मनुखी अते भौतिक साधन खत्म कर दिते गए होण, भाव कि कोई भी ऐसा हथियार नहीं रखना जिहदे करके किसी नूं भी किसी तरह का नुकसान पहुँच सके, तो बिल्कुल ही हथियारां नूं खत्म कर देना। तो जिहड़ा नैक्सट है जी सुधार निशस्त्रीकरण, वो की कहते हैं कि जिस विच सारियां महाशक्तियां होण अते किसी सीमा तक अपनी परंपरागत अते आधुनिक हथियारां नूं समय सीमा विच खत्म करन लई सहमत होण। भी भाव कि जिहड़े उन्हां कोल हथियार आ उन्हां नूं इन्ने निश्चित समय दे तक असीं खत्म कर दांगे। ये सी जी सुधार निशस्त्रीकरण। इहदे विच एक पक्षी भी हो सकता है, दो पक्षी भी, सधारण भी, स्थानक भी, पूर्ण भी, अंशक भी, नियंत्रण ते अनियंत्रित भी हो सकता जिहड़ा सधारण निशस्त्रीकरण है। इस तो बिना जे आपां गल करिए निशस्त्रीकरण दे नाल संबंधित वख-वख ने विचार दे, लॉर्ड ग्रे ने कहा सी जेकर सभ्यता हथियारां दा नाश नहीं करती तो हथियार सभ्यता दा नाश कर देणगे। तो ये कई बार पुछ लेंदे आ कि भी ये जिहड़ा निशस्त्रीकरण बारे विचार किसने दिता, तो ये जी लॉर्ड ग्रे ने दिता है। तो तुहानूं ज्यों दियां त्यों ही जिहड़े करने पैणगे। नैक्सट है जी BB डाइक, वो की कह रहा है कि निशस्त्रीकरण तो साडा भाव सैनिक शक्ति नाल संबंधित किसी प्रकार का नियंत्रण करन जां रोक लगाउण तो है। मार्गेंथो की कह रहे ने हथियारां दी होड़ नूं खत्म करन लई कुछ जां सारे हथियारां नूं घट जां खत्म कर देना है, कुछ क जां सारे हथियारां नूं कहंदे खत्म करना ही मतलब निशस्त्रीकरण अकॉर्डिंग टू मार्गेंथो सॉरी। नैक्सट है जी हैडली बुल की कहंदे ने कि हथियार कंट्रोल हथियारबंदी की नीति ते अंतरराष्ट्रीय रोकां नूं लगाउण तो है, भावें ये रोकां हथियारां दे पद्धर, उन्हां दे स्वरूप, उन्हां दे प्रयोग नाल संबंधित होण। नैक्सट है जी डॉक्टर एडवर्ड हैम्ब्रो, वो की कहते कि हथियारां दी होड़ समूहिक पागलपन तक पहुँच चुकी है। तो हैरानी की गल ये है कि हुण भी दुनिया का जनमत इसनूं स्वीकार करी बैठा, भाव कि जनता हजे भी स्वीकार करी बैठी है, चाहे एक पागलपन ही है। सो ये तो सी जी
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ ਹਿਊਗੋ ਗ੍ਰੋਸੀਅਸ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਹਿਊਗੋ ਗ੍ਰੋਸੀਅਸ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ। 1816 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1899 ਅਤੇ 1907 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੇਗ ਸੰਮੇਲਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਸਤ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਕਦਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਈ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਕੇ। 1949 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ 1949 'ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਅਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਣੂ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੀ 1953 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ, ਫਿਰ 1956 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅਤੇ 1963 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ U-2 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ, ਅਤੇ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3rd ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਈ 1974 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਮਈ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ 5 ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ CTBT, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ CTBT ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 11 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 26 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। 11 ਦਸੰਬਰ 1975 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1975 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 24 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਪਾਪ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਡਰਿਆਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮਡਰਿਆਗਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ,
ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਠਨ ਬਣਾਇਆ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਉਪ ਸੰਮਤੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ 1952 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਗਠਨ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਰਤ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਪ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜੋ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਣਮਣ ਯੋਧਾ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1957 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 25 ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸੀਮਤ ਜੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ 14 ਜੁਲਾਈ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਮਤ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸੰਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ 1963 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਆਯੋਗ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਮਤਲਬ ਢਾਂਚਾ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1966 ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 27 ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤੀਆਂ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਟਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 16 ਨਵੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ
1986 ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਮਈ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੋਕ ਸੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟਰੀਟੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਬਟ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਈ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।